बोल श्री चामुंडा मात की जय। तो सौ भाविक भक्तों ने, सौ मां चामुंडा ना उपासकों ने अने माना परम भक्तों ने मारा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। तो भक्तों सांभळनार दरेक भाविक भक्तों कि कोई चोटीला न गया हो ने ये बात कदी मान्यामां न आवे, कारण के मां जगदंबा मां चामुंडा ना नाम थी, चोटीला ना ई धाम थी अने रूड़ा डूंगरिया थी कोण अजाण होई सके। कारण के मां चामुंडा घणा हिंदुओनी कुलदेवी छे, मां कुलदेवी छे, गामो गाम एना मंदिर छे अने माने भक्तो बहु भक्ति करी माने प्रसन्न करवा माटेना प्रयासो करे छे। अने एक बाळक जे माने याद करतो होय एम मां चामुंडा ने कदाच याद करे ने तो ए मां जगदंबा आवी अने एनी मनोकामना पूर्ण करी जाय छे। घोर कलियुग मां प्रगट परचा आपती अने जेनी महिमानो कोई पार नो आवे एवी भक्त वत्सल मां चामुंडा। तो ई मां नी धर्म कथा, चामुंडा मातानो धाम चोटीला, माताजी नी कथा, मंदिर नो इतिहास अने तेमनी साथे जोड़ायेली मान्यताओ विषे कहेवा माटे जई रह्यो छुं। तो हूँ भरतभाई शास्त्री राम कथाकार गाम भरड़वा दरेक मारा भाविक भक्तों मारो भगवान राम यूट्यूब चैनल में दरेक नु स्वागत करूं छुं। कदाच चोटीला गया हशो, मां चामुंडा ना दर्शन कर्या हशे, डूंगरियो रूड़ो रूपाळो डूंगरियो चढ़ी अने मां जगदंबा ना दर्शन कर्या हशे, मानी कृपा प्राप्ति करी छे। पण कदाच कोई भक्तों ने कदाच आ मां जगदंबा नो इतिहास कदाच याद न होय, एमणे सांभळ्यो न होय, तो कहवा माटे जई रह्यो छुं। तो दरेक भाविक भक्तों ने मारी नम्र विनंती है कि आ चैनल मारो भगवान राम के जेमा धर्म स्थलों से एमनो इतिहास एमना दर्शन करावामां आवे छे, तो आ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवा माटे मारी नम्र विनंती है। लाइक करी कॉमेंट में जय चामुंडा माताजी अवश्य लखजो। तमारा सगा वहाला ने तमारा जेटला ग्रुप होय ने एमां शेर करजो, जेथी दरेक ने आ मां चामुंडानो चोटीला धामनो इतिहास जाणवा मळे अने मानी कृपा प्राप्ति थाय अने दरेक ने आ डूंगरना अने चोटीला धामना दर्शन करवा मळे। तो मारी विनंती छे कि बने एटलो आ विडियो शेर करजो, चैनल ने सब्सक्राइब करी अने बेल आइकन ने जरूर दबावजो। तो हे भक्तो कि अमदावाद थी राजकोट जता रस्ता में राष्ट्रीय राजमार्गनी बाजुमां चोटीला नामनो गाम आवे, तेनी आजुबाजु अनेक नानी मोटी टेकरीओ छे। तेमांनी एक ऊंची टेकरी पर मां चामुंडानो एक सुंदर भव्य विशाल अने जोता ज मनने हरी ले तेवो मंदिर छे। तो टेकरी चढ़वा माटे सरस मजाना पगथिया छे। 600 जेटला पगथिया पर थोड़ो थाक लाग्या साथे चढ़्या पछी चामुंडा माताजीना स्थानकना दर्शन करी अने दूर दूर देशावरथी आवता हजारों भाविक भक्तों पोतानी जातने धन्य माने छे अने पोतानी जातने कृतार्थ माने छे। चामुंडा मातानुं आ स्थान ई वर्षो पुराणो छे। तेओ क्यारे थया एनो कोई निश्चित समयगाळो नथी, परंतु एम कहेवाय छे कि जे अरसामां पांडवो थया ए अरसामां मां चामुंडा अहीं प्रगट थया होवानी लोक मान्यता छे। आ तो एक मात्र दंतकथा छे। सत्य शुं छे ए कोई पण जाणतो नथी, परंतु माना अपरंपार महिमाथी हजारों लोको दर्शन करवा माटे आवे छे। केटलाक भक्तो पूनम के बेसतो महीनो के एवी कोई चोक्कस तिथिए नियमित दर्शन करवा माटे आवता होय छे। अने अहीं रोकावा माटे गेस्ट हाउस धर्मशाळानी सगवड छे। वहेली सवारे 5 वागे अने सांजे आरती थया पछी रात्रे माताजीना स्थानक पर कोई रात्रिवासो करी शकतो नथी। પૂજારી સહિત બધા નીચે આવી જાય છે
અને ઋતુ પ્રમાણે થતા સૂર્યોદય સૂર્યાસ્તના ફેરફારના સમય પ્રમાણે સવાર સાંજની આરતીનો સમય ફરતો રહે છે. માનતા માટેની ચૂંદડી, પ્રસાદી અને પૂજાનો સામાન એ તળેટીમાં આવેલી દુકાનોમાંથી મળી રહે છે. ડુંગર ઉપર પ્રસાદી મળતી નથી. ધોરી માર્ગ પર જમવા માટે સારા અને સસ્તા ભોજનાલયો પણ ઉપલબ્ધ છે. અમદાવાદથી રાજકોટ તરફ જતો તમામ વાહન વ્યવહાર એ ચોટીલાથી પસાર થાય છે. ખાનગી વાહનો પણ મળી રહે છે. અહીંથી રાજકોટ 50 કિલોમીટર દૂર છે. ચોટીલાનું આ પવિત્ર સ્થળ 52 શક્તિપીઠમાંનું એક શક્તિપીઠ છે. પુરાણમાં આપેલી વાર્તા પ્રમાણે પ્રજાપતિ દક્ષરાજે જગત કલ્યાણ માટે એક પક્ષનો અને યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. આ યજ્ઞમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, દેવગણ સહિત બધાએ ઋષિગણો અને દરેકને ઉપસ્થિત રહેવા માટે આમંત્રણ મળ્યું. માત્ર પોતાના જમાઈ અને દેવાધિદેવ એવા ભગવાન શિવને આમંત્રણમાંથી બાકાત રખાયા છે. કોઈ પણ પક્ષ ભગવાન શિવની હાજરી વગર નકામો અને નિરર્થક છે. વગર આમંત્રણે ભગવાન શિવજીની ના મરજી હોવા છતાં પાર્વતીજી પિતા દક્ષરાજના યજ્ઞમાં ભાગ લેવા માટે ગયા છે. ભગવાન ભોળોનાથ ના પાડે તેમ છતાં પોતાના પિતાને મળવા માટે યજ્ઞ ભાગ લેવા માટે કરી અને પાર્વતીજી પિયરમાં આવ્યા છે. પણ પિયરમાં પાર્વતીજીનો કોઈએ ભાવ પૂછ્યો નહીં. સતી મનોમન ક્રોધે ભરાયા છે. પરંતુ જ્યારે યજ્ઞમાં શિવની સ્થાપના ન થયેલી જોઈ એમને ખૂબ જ દુઃખ લાગ્યું અને પતિનું અપમાન સહન ન થવાથી પાર્વતીજીએ યજ્ઞની જ્વાળામાં કૂદીને પોતાના જાતને અગ્નિદેવને સમર્પિત કરી દીધી. ભગવાન શંકરે આ સમાચાર જાણ્યા ત્યારે તેમણે વીરભદ્ર અને બીજા અનેક શિવગણોને દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરવા અને દક્ષરાજને પકડી અને મારી નાખવા માટે મોકલ્યા છે. ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયો. સતીના તપથી ભગવાન વિષ્ણુમાં ભગવાન ક્રોધિત થયા છે. ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયો અને ભગવાન શિવજી બહુ ક્રોધિત થયા છે. સતીના અર્ધા બળેલા મૃતદેહનો હાથમાં લઈ ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયો. પણ પિયરમાં પાર્વતીજીનો કોઈએ ભાવ પૂછ્યો નહીં. સતી મનોમન ક્રોધે ભરાયા છે. પરંતુ જ્યારે યજ્ઞમાં શિવની સ્થાપના ન થયેલી જોઈ એમને ખૂબ જ દુઃખ લાગ્યું અને પતિનું અપમાન સહન ન થવાથી પાર્વતીજીએ યજ્ઞની જ્વાળામાં કૂદીને પોતાના જાતને અગ્નિદેવને સમર્પિત કરી દીધી. ભગવાન શંકરે આ સમાચાર જાણ્યા ત્યારે તેમણે વીરભદ્ર અને બીજા અનેક શિવગણોને દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરવા અને દક્ષરાજને પકડી અને મારી નાખવા માટે મોકલ્યા છે. ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયો. સતીના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી ભગવાન ભોળોનાથ ક્રોધિત થયા છે અને સતીના અર્ધ બળેલા મૃતદેહને હાથમાં લઈ તેમણે તાંડવ નૃત્ય કર્યું છે. આ તાંડવ નૃત્ય એટલું ભયંકર હતું કે વિશ્વમાં હાહાકાર મચી ગયો. ભગવાન શંકરનું તાંડવ નૃત્ય રોકવા માટે કરી અને ભગવાન વિષ્ણુએ સુદર્શન ચક્રથી સતીના અર્ધ બળી ગયેલા મૃતદેહના 51 ટુકડા કર્યા છે અને જ્યાં જ્યાં 51 જ્યાં ટુકડા પડ્યા છે ત્યાં શક્તિપીઠની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. એમાંનું એક ચોટીલા પણ હોવાની માન્યતા છે. આ ઉપરાંત બીજી પણ અનેક માન્યતાઓ છે. અને આ મંદિરનો ઇતિહાસ કહેવા માટે જઈએ તો મંદિરનો ઇતિહાસ બહુ રોચક છે. માં ચામુંડા માટે એવું પણ લોકવાયકા પ્રસિદ્ધ છે. લોકોનું માનવું છે કે હજારો વર્ષ પહેલા અહીં ચંડ અને મુંડ નામના 2 રાક્ષસો રહેતા હતા. આ રાક્ષસો અહીં રહેતા લોકોને ખૂબ જ પરેશાન કરતા હતા. તેથી તેનાથી બચવા માટે અહીં રહેતા ઋષિ મુનિઓએ આદ્ય શક્તિની આરાધના કરી છે અને ઋષિ મુનિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ આરાધનાથી પ્રસન્ન થઈ અને આદ્ય શક્તિએ એમને દર્શન આપ્યા છે અને વરદાન માંગવા કહ્યું.
ત્યારે ઋષિ મુનિઓ એમને ચંડ અને મુંડ નામના રાક્ષસો અંગે કહ્યું અને તેનાથી બચવાનું વરદાન માંગ્યું. એમની વાત સાંભળી માતા અહીં મહાશક્તિ રૂપે અવતર્યા અને બંને રાક્ષસોનો વિનાશ કર્યો. અને માતા એ જ સ્થળે ચંડ અને મુંડ નામના રાક્ષસોનો વધ કર્યો હતો. ત્યાં એમની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જ્યારે ઋષિ મુનિઓ દ્વારા આદિશક્તિની આરાધના કરવામાં આવી ત્યારે આદિશક્તિએ બંને રાક્ષસોનો વધ કરવા માટે 2 સ્વરૂપ ધારણ કર્યા હતા. અને માતા આ 2 રૂપ ધારણ કર્યા હોવાથી એમની છબી દ્વિમુખી છે. અને માં શા માટે ચામુંડા માતા કહેવાયા? તો આદિશક્તિના 64 અવતારોમાંથી ચામુંડા એક છે. આદિશક્તિએ ચંડ અને મુંડ નામના 2 રાક્ષસોનો વધ કર્યો હોવાથી એમને ચામુંડા નામ આપવામાં આવ્યું. એમનું વાહન સિંહ છે. સાંજ પડતા જ માતાના દરબાર કરવામાં આવે છે ખાલી. શા માટે ખાલી કરવામાં આવે છે? તો ચોટીલા મંદિર પર્વતની ટોચ પર છે. ચોટીલામાં મંદિર પર્વતની ટોચ ઉપર છે. કહેવાય છે કે મંદિર સવારે ખુલ્યા પછી સાંજે 7 વાગે બંધ થઈ જાય છે. અને સાંજે 7 વાગ્યા પછી ઉપર જવાની કોઈને મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. શ્રદ્ધાળુઓ પણ ચોટીલા પરથી સાંજે 7 વાગ્યા પહેલા દર્શન કરીને ઉતરી જાય છે. મંદિરના પૂજારી પણ સાંજની આરતી કરી અને તળેટીમાં આવી જાય છે. કારણ કે કહેવાય છે કે ચોટીલા પર માં ચામુંડા સાક્ષાત બિરાજમાન છે. અને રાત્રિના સમયે મંદિરની રખવાળી કરવા માટે માનો સિંહ દરરોજ આવે છે. અને ચોટીલાની તળેટીમાં માં ચામુંડા માતાનો મઢ છે. જે શ્રદ્ધાળુઓ ઉપર સુધી જઈ નથી શકતા તેઓ અહીં તળેટીમાં બિરાજમાન માતાના મઢમાં માં ચામુંડાના દર્શન કરી લે છે. અને એ માં ચામુંડા તમે ચોટીલા ડુંગર જ્યારે ચડો એ પ્રકારના પગથિયા છે કે એમાં જો તમને કદાચ થાક લાગે, વિશ્રામ લો અને માં ચામુંડા માતાજીને યાદ કરો ને તો બાપ તમારો થાક ઉતરી જાય છે. ગમે એટલા વર્ષનો હોય ને પણ સડસડાટ મંદિરના પગથિયા ચડે છે. કારણ કે ટોચ ઉપર વહેલી માં એની રહેમ દ્રષ્ટિથી દરેક ભક્તોને શક્તિ પૂરી પાડે છે. તમે ગયા હશો અને કદાચ જો ન ગયા હો ને તો એકવાર માના દર્શન કરી લેજો, તમારું જીવન ધન્ય થઈ જશે. માં ચામુંડાના અસંખ્ય પરચાઓ છે. માં ભગવતીના અસંખ્ય પરચાઓ છે. કદાચ કોઈ વાજિયા મેણું હોય અને માને પુકાર કરવામાં આવે ને કે હે માં પારણું બંધાવ, તો અનેક એવા દાખલા છે કે માં ચામુંડાએ એમને પુત્ર આપ્યા હશે. દરિદ્ર હોય, ધન વગરનું હોય અને કદાચ અંતરથી માને પણ પ્રાર્થના તમારા અંતરની હોવી જોઈએ. કારણ કે જ્યાં સુધી હૃદયના ભાવ સુધી માને પોકારવામાં ન આવે ને ત્યાં સુધી માં તમારો અવાજ એના કાને સાંભળતી નથી. માને ભાવ જોઈએ છે. ભાવ આપજો. એકવાર ઘરે બેઠા કદાચ માનતા કરજો, હૃદયના ભાવથી માનતા કરજો ને અને માં તમારી મનોકામના પૂરી કરશે. આવા તો કેટલાય કિસ્સાઓ બની ગયા છે. તો એ માં જગદંબા, માં ચામુંડા એની ચાલીસા છે. એ ચાલીસા પણ એનો પણ વિડીયો અપલોડ કરીશ. તો દરેક ભાવિ ભક્તોને મારી વિનંતી છે કે આ માનો ઇતિહાસ, માં ચામુંડાના મંદિરનું રહસ્ય દરેકને શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તમારા સગા વહાલા સુધી પહોંચાડજો, જેથી આ માના દર્શનનો દરેકને લાભ મળી શકે. જય માં ચામુંડા, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.